صبح کی پہلی کرن ابھی ابھر ہی رہی ہوتی ہے کہ وادی ہجر ایک ہولناک گونجدار آواز سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ کوئی تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی طوفان برپا ہوتا ہے، بس ایک پر اسرار خاموشی اور وہ آواز۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان پیچھ سے پھٹ جاتی ہے، روشنی نکلتی ہے، دھول اگتی ہے اور چٹان کے اندر سے ایک عظیم و شان اونٹنی نکلتی ہے۔ لوگ کانپ اٹھتے ہیں۔ ایک شخص ڈری ہوئی آواز میں کہتا ہے، یہ تو صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے یہ کر دکھایا۔ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ غرور، تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے قوم عاد کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، سوائے ان چند لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے اور حضرت ہود علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ عذاب کے بعد ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ وادی میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر اور ہوا میں عذاب کا دھواں تھا۔ جو لوگ بچ گئے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہود علیہ السلام کا ساتھی بنایا، ورنہ آج ہم بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مومن لوگ وادی عاد چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف ہجرت کے لیے نکلے۔ سفر طویل، لمبا، مشکل اور دردناک تھا، مگر کھانا، پانی، خوشحالی اور امن کے لیے ان کی نسلوں کو نئی زمین کی تلاش تھی۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرتے گئے، پھر قریب ہی ایک آباد بستی ملی، اللولہ، جہاں پانی کے چشمے تھے، کھجوروں کے باغ اور زرخیز زمین تھی۔ اسی آبادی میں ان کی نسل بڑھنی شروع ہوئی۔ یہی سے وہ قوم آگے بڑھتی گئی اور پھر ان کی نسلیں وادی حجر میں پہنچ گئی، جسے آج میدان صالح کہتے ہیں۔ یہیں سے آغاز ہوا قوم سمود کا۔ ان کے بچے دنیا کی ایک عظیم نسل بنی۔ اللہ نے انہیں جسمانی طاقت، ذہانت، فنی اور تعمیراتی ہنر، چٹانوں کو تراشنے کا کمال اور رہنے کے لیے سرسبز زمین عطا فرمائی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر پورا شہر تراش لیتے، ایسی عمارتیں کہ دیواریں سیدھی، ستون بلند اور نقش و نگار دیکھ کر آج کا انسان حیران رہ جائے۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ میدانوں میں بڑے بڑے محل بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی آبادیوں میں شہنشاہی نظام تھا، بازاروں میں خوب تجارت اور برکت، اور رات کو مشالوں سے جگمگاہٹ۔ وادیوں میں وسیع زرخیز باغات تھے، کھجوروں کی میٹھی مہک، سرسبز زمین، لیکن پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا۔ یہ سب ہمیں اپنی طاقت اور ذہانت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ جب طاقت اور تکبر نے گمراہ کر دیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ پہاڑوں سے تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا، اللہ کو بھول کر پتھر کے بتوں کو خدا بنا لیا۔ اے خدا، ہمیں عظیم قوت دے اور زیادہ مضبوط کر دے۔ اپنی طاقت، دولت اور پہاڑ تراشنے کے ہنر پر اتنا غرور کہ کہنے لگے، سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ کمزور لوگوں پر ظلم کیا، ان کا حق چھینا اور سرداروں کے حکم کو ہی قانون سمجھنا۔ یہ سب کچھ ایسے تھا کہ جیسے کوئی انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے قانون بنا لے اور پھر خود کو اس پر ہمیشہ کے لیے استثناء دے لے۔ یہ سب دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا۔ صحیح کہا نا بابا؟ قوم سمود میں فساد، بےہودگی اور گناہ عام ہو گیا تھا۔ ان کا ایک جملہ مشہور تھا، ہم پہاڑ تراش کر محل بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھنے لگے اور یہ بھول گئے کہ سب کچھ اللہ کا ہی عطا کردہ ہے اور اللہ ہی واپس بھی لے سکتا ہے۔ اسی آبادی میں ایک معزز خاندان تھا، عبید بن مسیح۔ ان کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ہی نرم دل، علم و حکمت والے، نور اور سوچ کی گہرائی، حق کی طرف دل کا مائل ہونا،
सब कुछ उनमें नौमाया था। कौम के बुजुर्ग उनको देखकर अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों के काफी गहराई और सच्चाई है। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत उनको अपनी तरफ माइल ना करती। वो अकेले वक्त गुजारते और अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर कौम के सरबराह हंस पड़े और कहने लगे, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था और आज हमें हमारे बुजुर्गों के दीन से रोक रहा है। तेरी अकल मारी गई है क्या? हम तो तुझे बहुत नीक समझते थे, लेकिन अब तू हमको उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से हमको मिली हैं, हमारी विरासत हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को प्यार से समझाया, ये दुनिया की शान और शौकत अल्लाह की अता करदा है, इसका शुक्र करो और शर्क में ना पड़ो। मन घड़त बातें मत करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। अगर तुम सच्चे हो तो वादी के बाहर ऊंची चट्टान से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरा नबी हूँ और तू कुल्ले कायनात का मालिक है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, रोशनी निकलती है, धूल उगती है और चट्टान के अंदर से एक अजीम और शान ऊँटनी निकलती है। ये कोई आम ऊँटनी नहीं थी, बल्कि कुरान में उसको नुक्तुल्लाह के नाम से पुकारा गया, यानी अल्लाह की निशानी। लोग कांप उठते हैं। एक शख्स डरी हुई आवाज में कहता है, ये तो सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। इसकी हैबत और अजमत बहुत थी। कौम ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। ये सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं, बल्कि कौम के लिए एक इम्तिहान था। ऊँटनी वादी के कुएं से पूरा दिन पानी पीती और पूरा कुआं खाली हो जाता। लोग इस बात से बहुत परेशान थे क्योंकि कुएं का सारा पानी खत्म हो चुका था। लेकिन इसके बदले अल्लाह ने कौम को एक नेमत से नवाजा। अगले दिन ऊँटनी इतना दूध देती कि पूरी कौम बर्तन भर भर कर ले जाती, लेकिन दूध खत्म ना होता। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिएगी और उस दिन कोई और कुएं से पानी नहीं पिएगा, और अगले दिन तुम कुएं से पानी पी करते हो, यानी एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम लोग। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था जिसे कौम ने बर्दाश्त न किया और गुस्से से कहने लगे, हमसे हमारा पानी छीन लिया गया, अब एक ऊँटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी, हम ये कभी नहीं होने देंगे। जब कोई हजरत सालेह पर ईमान लाता तो सरदारों के चेहरे पर गुस्सा और हिरस की लाल हुआ उभरती। उस ऊँटनी के मौजिज़ा की वजह से सभी लोग साले को इज्जत दे रहे हैं। अगर हमने कुछ ना किया तो सारी कौम सालेह के साथ मिल जाएगी। अगर सालेह का असर खत्म करना है तो इस निशानी को मिटाना होगा। जो कोई ऊँटनी को मार देगा, मैं उसे सोने जवाहरात से माला माल कर दूंगा। आज रात ऊँटनी की आखिरी रात होगी, हम इसको खत्म कर देंगे। ऊँटनी जब पानी पीने के बाद वापस जा रही थी तो कातिलों ने उसका ताक़ुब किया। पहले एक ने तीर चलाया तो ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। ऊँटनी गिर पड़ी और फिर सब उस पर टूट पड़े और इस तरह कौमे समूद ने अल्लाह की निशानी को खत्म कर दिया। फिर कौम के लोग बस्ती में फख्र से गए और कहने लगे, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए। उनका चेहरा जर था और आंखों में आंसू थे। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? अल्लाह की निशानी का कत्ल कर दिया। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 3 दिन हैं, अजाब आएगा। फिर अल्लाह की तरफ से अजाब का आगाज हुआ और पहले दिन चेहरे जर्द हो गए।
दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, आसमान लाल और हवा गर्म हो गई। तीसरा दिन चेहरे सियाह और आसमान गहरा सियाह हो गया और वादी में हर तरफ मौत की बू। और फिर आसमान लर्जा, पहाड़ हिले और जमीन से खौफनाक आवाज आई। और फिर एक चीख ऐसी तेज और खौफनाक के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में मुंह के बल गिरे पड़े थे। कुरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, एक खौफनाक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। इसी तरह पूरी कौम समूद सफा हस्ती से मिट गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी को किनारे खड़े थे और कहते हैं, मैंने तुम्हें आगाह किया था मगर तुमने मेरी नसीहत को पसंद नहीं किया। मैदान सालेह आज भी गवाह है कि जब अल्लाह की निशानी और उसकी बंदगी का इनकार हो तो फिर कौमें ताकत और बड़ी इमारतों की वजह से नहीं बचती बल्कि ईमान से बचती।